Hello dear students. இப்போ civicsல first lesson Indian constitution. So இந்த lessonல என்ன content இருக்குன்னு நம்ம பார்க்க போறோம். So this lesson is purely about our constitution, நம்மளோட fundamental rights என்ன, duties என்ன, then நம்மளோட constitution எப்படி make பண்ணாங்க, what are the salient features of our constitution. Then we are going to learn about directive principles of state policy, and in addition to that, center state relationship. So this is what we are going to learn in this lesson. Okay, so next we are going to learn about the suspension of fundamental rights. So நம்மளோட அடிப்படை உரிமைகளை எப்பெல்லாம் வந்து நிறுத்தி வைப்பாங்க. When the president makes a proclamation of emergency under Article 352, the freedoms guaranteed under Article 19 are automatically suspended. அதாவது நம்மளோட இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு இருக்கு இல்லையா, அது வந்து 352, அதாவது ஆர்டிக்கல் எமர்ஜென்சி அண்டர் ஆர்டிக்கல் 352, அதுல பிரசிடென்ட் எமர்ஜென்சியை டிக்ளேர் பண்ணார் அப்படின்னா, the freedoms guaranteed under Article 19, ஆர்டிக்கல் 19 என்ன சொல்லுது, நம்மளோட ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச், ரைட் டு ஃப்ரீடம் இருக்கு இல்லையா, அந்த ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆர் ஆட்டோமேட்டிக்கலி சஸ்பெண்டட். அது தானாகவே என்ன ஆயிடும், சஸ்பெண்ட் ஆயிடும். சரியா? And the president can also suspend other fundamental rights through specific orders. So மற்ற fundamental rights ஐயும் president-ஆல என்ன பண்ண முடியும், suspend பண்ண முடியும் by issuing some specific orders, and these orders must be approved by the parliament. ஆனா கட்டாயம் இந்த ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் சஸ்பெண்ட் ஆன ஆர்டர்ஸ் எல்லாரும் பிரசிடென்ட் சஸ்பெண்ட் பண்ற அந்த ஆர்டர் வந்து யாரால அப்ரூவ் பண்ணணும், நாடாளுமன்றத்தால, அதாவது பார்லிமெண்டால அப்ரூவ் செய்யணும். ஸோ சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ப்ரொவிஷன்ஸ் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்மளோட ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை என்ன பண்ணலாம், நிறுத்தி வைக்கவும் முடியும். யாரால, பிரசிடென்டால. எப்போ, emergency period. So when the president makes a proclamation of emergency under Article 352, the freedoms which are guaranteed under Article 19 are automatically suspended. So the very important paragraph question of this lesson, it's a difference between fundamental rights and directive principles of state policy. So fundamental rights kum directive principles of state policy kum enna difference irukku அப்படின்ட்டு. So these 5 points you have to write. So first one, it was derived from the constitution of USA. Fundamental rights நம்ம USA ல இருந்து எடுத்துட்டு இருக்கோம். And directive principles of state policy, it was drawn on the model of the constitution of Ireland. So Ireland ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், இதை எடுத்திருக்கோம். Then fundamental rights, even the government cannot take away or abridge these rights. இல்லையா, fundamental rights வந்து அரசாங்கத்தால கூட இது என்ன பண்ண முடியாது, சுருக்கவோ நீக்கவோ முடியாது. And directive principles of state policy are mere instruction to the government. ஆனா இந்த directive principles of state policy இருக்கு இல்லையா, இது just வெறும் அறிவுறுத்தல்கள் தான், அதாவது கவர்மெண்ட் கொடுக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான். ஓகே, and fundamental rights are enforceable by a court of law. இல்லையா, இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை வந்து யாருக்காவது கிடைக்கல அப்படின்னா நம்ம நீதிமன்றத்தை அணுகலாம் இல்லையா. ஸோ அந்த ஒரு உரிமை நமக்கு இருக்கு இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ல. ஸோ நீதிமன்ற சட்டத்தால் செயல்படுத்த முடியும் இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை. பட் டைரக்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி ஆர் நாட் என்ஃபோர்சபிள் இன் எனி கோர்ட். ஸோ ஆனால் எந்த நீதிமன்றத்தாலையும் இதை கட்டாயப்படுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. Then fourth point, fundamental rights have legal sanctions. அதாவது இது எல்லாமே வந்து சட்ட ஒப்புதலை பெற்றதுதான் இந்த fundamental rights. But directive principles of state policy have morals and political sanctions. இவ வந்து ஜஸ்ட் ஒரு தார்மீக மற்றும் அரசியல் ஒப்புதலை மட்டுமே பெற்ற ஒரு பாலிசி தான் இது directive principles of state policy. இது லீகலா எந்த சாங்ஷனும் வாங்கல. And fundamental rights strengthen political democracy in the country. இல்லையா, இந்த அடிப்படை உரிமைகள் இருக்கு இல்லையா, இது நாட்டோட அரசியல் ஜனநாயகத்தை என்ன பண்ணுது, வலுப்படுத்துது, strengthen பண்ணுது. But the directive principles of state policy,
the implementation of these principles ensures social economic democracy. அதாவது இந்த டைரக்ட் பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது சமுதாய பொருளாதார ஜனநாயகத்தை உறுதிப்படுத்துது. ஸோ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து பொலிட்டிக்கல் டெமோக்ரஸி, அதாவது அரசியல் ஜனநாயகத்தை வலுப்படுத்துது. ஆனா இந்த டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி வந்து சோஷியல் அண்ட் டெமோக்ரஸியை வலுப்படுத்துது. ஸோ தீஸ் ஆர் த பேசிக் டிஃபரன்சஸ் பிட்வீன் fundamental rights and directive principles of state policy. So next we are going to learn what is directive principles of state policy. The directive principles of state policy are enumerated in part 4 of the constitution from article 36 to 51. So directive principles of state policy நம்மளோட constitutionல part 4ல mention பண்ணிருக்காங்க. Fundamental rights part 3ல இருக்கு. Directive principles of state policy part 4ல இருக்கு. From article 36 to 51. So the constitution does not contain any classification of directive principles. நம்ம constitutionல specific-ஆ இதுல எந்த ஒரு classification directive principle பத்தி சொல்லல. But however, on the basis of their content and direction, they can be classified into 3 broad categories, namely socialist, Gandhian and liberal intellectual. So but இந்த மென்ஷன் பண்ணலனா கூட இது வந்து ஒரு 3 broad கேட்டகரியா நம்ம பிரிச்சிருக்கோம். அதாவது சோஷியலிஸ்ட் சமதர்ம, காந்தியன் காந்திய மற்றும் தாராள அறிவு சார்ந்தவை லிபரல் இன்டெலெக்சுவல். ஸோ சோஷியலிஸ்ட், காந்தியன் அண்ட் லிபரல் இன்டெலெக்சுவல் அப்படின்னு 3 கேட்டகரியா நம்ம பிரிச்சிருக்கோம். These principles are not enforceable by the courts. இது ஏற்கனவே நம்ம டிஃபரன்ஸ்ல கூட பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. ஸோ இது என்ன பண்ண நீதிமன்றத்தால் வலுக்கட்டாயமாக நடைமுறைப்படுத்த முடியாது இது அப்படின்னு பார்த்தோம். Then but they are fundamental for the governance of the country. ஸோ ஒரு நாடை நிர்வகிக்கிற அவசியமான தேவைதான் இந்த டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி. ஸோ இவை ஒரு நாட்டினை நிர்வகிக்க ரொம்ப ரொம்ப அவசியமானவை அப்படின்னு சொல்லலாம். They aim at promoting social welfare of the people. அதாவது மக்களோட சமுதாய நலன்தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தை கொண்டதுதான் இந்த டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி. ஸோ they aim at promoting the social welfare of the people. ஸோ சமுதாய நலனை மக்களுக்கு தருவதே இதனோட முக்கியமான நோக்கம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Dr. B.R. Ambedkar described these principles as novel features of the Indian constitution. So இந்திய அரசியலமைப்பின் புதுமையான சிறப்பம்சம் அப்படின்ட்டு நம்ம டாக்டர் B.R. அம்பேத்கர் வந்து இதனை சொல்றாரு. இது வந்து ஒரு one wordல கேட்பாங்க. Which has been described as a novel feature of Indian constitution by Dr. B.R. Ambedkar அப்படின்னு கேட்பாங்க. The answer is directive principles of state policy. Next very important thing which we are going to learn, it's all about fundamental duties. Fundamental duties, அதாவது அடிப்படை கடமை. கடமைன்றது வேற, உரிமைன்றது வேற. Rights different from duties. சரியா? So fundamental duties, the fundamental duties in the Indian constitution are inspired by the constitution of former USSR. ஸோ நம்ம யார்கிட்டேருந்து இதை வந்து எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா ஃபார்மர் USSR கிட்டேருந்து இந்த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸை நம்ம எடுத்திருக்கோம். The 42nd Amendment Act of 1976 added some responsibilities to the citizen of our constitution called the fundamental duties. So 42nd Amendment 1976ல நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், சில ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை சிட்டிசன்ஸ் கொடுத்து ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அப்படின்ட்டு நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன்ல. So this amendment added a new part, namely part 4A to the constitution. So part 4A அப்படின்ற ஒரு அந்த part 4ல ஏல இந்த fundamental duties, அதாவது அடிப்படை கடமைகள் அப்படின்ற ஒரு பார்ட்டை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல. This new part consists of only one article, that is Article 51A, which for the first time specified a code of 10 fundamental duties of the citizen. So Article 51A என்ன சொல்லுது அப்படின்னா 10 fundamental duties, அதாவது 10 அடிப்படை கடமைகள் பட்டியலை இதுல கொடுத்திருக்காங்க, லிஸ்ட் கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ அந்த லிஸ்ட்டை இப்போ என்னன்னு பார்க்கலாம். So what are the fundamental duties? List of fundamental duties. First one, to abide by the constitution
and respect its ideals and institutions, the national flag and national anthem. இல்லையா? ஸோ நம்மளோட ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் என்ன உரிமை கடமை இருக்கு அப்படின்னா நம்மளோட கான்ஸ்டிடியூஷனை மதிக்கணும். Then we have to respect all the institutions, ideals and institutions, நம்மளோட national flag, national anthem, இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? மதிக்கணும். இல்லையா? நம்மளோட தேசிய சின்னங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா? இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? மதிக்கணும். அது நம்மளோட டியூட்டி. அதனால தானே நேஷனல் ஆந்தம் பாடும்போது நம்ம அட்டென்ஷனில் நிற்கிறோம். ஸோ நேஷனல் ஃப்ளாகை பார்க்கும்போது நம்ம சல்யூட் பண்ணுறோம். ஸோ வி ஆர் கிவிங் ரெஸ்பெக்ட் டு தோஸ் symbols. And second one, to cherish and follow the noble ideals which inspired the national struggle for freedom. இல்லையா? நம்மளோட ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள்க்கு எதெல்லாம் தூண்டுகோலாக இருக்கோ அந்த ஒரு நோக்கத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும்? போற்றி மதிக்க கத்துக்கணும். ஸோ டு செரிஷ் அண்ட் ஃபாலோ த நோபல் ஐடியாஸ். நம்ம ஃப்ரீடம்காக நிறைய பேர் உயிர் தியாகம் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ எதுக்காக இந்த ஃப்ரீடம் நம்ம வாங்கினோம் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம நடந்துக்கணும். Then to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. நம்மளோட இந்தியாவோட இறையாண்மை, ஒற்றுமை, ஒருமைப்பாடு, இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? மதிக்க கத்துக்கணும். To defend the country and render national service when called upon to do so. இல்லையா? ஸோ நம்மளோட தேச பாதுகாப்பிற்காக எப்பெல்லாம் தேவைப்படுமோ அப்பெல்லாம் நம்ம தேசிய பணியாற்ற நம்ம ரெடியா இருக்கணும். ஸோ நம்ம தேசிய பணியாற்றத்துக்கு எந்த ஒரு சிச்சுவேஷன்லையும் நம்ம எவர் ரெடியா நம்ம இருக்கணும். தட் இஸ் அவர் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன், டு ப்ரொமோட் ஹார்மனி and the spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sanctional diversities, to renounce the practices derogatory to the dignity of women. That is very, very important to the present scenario. இல்லையா? நம்மளோட சமயமா இருக்கட்டும், மொழியா இருக்கட்டும், பிராந்திய அல்லது பகுதி சார்ந்த வேறுபாடுகளை எல்லாத்தையும் மறந்து, ஸோ வி ஆர் ஆல் இண்டியன்ஸ் பேசிக்கலி இல்லையா? எல்லாத்தையும் மறந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஒற்றுமையா இருக்கணும். அதே மாதிரி பெண்களை தரக்குறைவாக நடத்தும் அந்த பழக்கத்தை என்ன பண்ணணும்? நம்ம நிராகரிக்கணும். பெண்களை கண்ணியமாக காக்கும் எண்ணங்களை நம்ம மேம்படுத்தணும். ஸோ இப்போ ப்ரெசன்ட் சினாரியோவில் நம்ம அந்த எண்ணத்தை நம்ம மேம்படுத்துறது தான் நம்மளோட பிரைம் டியூட்டியாக இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ இந்திய மக்கள் அனைவருக்கிட்டையும் என்ன பண்ணணும்? சகோதரத்துவத்தை நம்ம வளர்க்கணும். So feeling of brotherhood, common brotherhood among the people of India. Then next point, to value and preserve the rich heritage of our composite culture. இல்லையா? நம்மளோட கல்ச்சர் பாரம்பரியமான கலப்பு கலாச்சாரம் இல்லையா? ஸோ அதை பாதுகாக்கிறது தான் நம்மளோட பிரைம் டியூட்டி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ ஏன்னா ஒவ்வொரு கல்ச்சருக்கும் வேல்யூ இருக்கு. ஸோ டு வேல்யூ அண்ட் ப்ரிசர்வ், அதை பாதுகாக்கணும். நமது உயர்ந்த பாரம்பரிய இந்த கலப்பு கலாச்சாரம் இருக்கு இல்லையா? இதை ஏன் நம்ம வந்து காம்போசிட் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்றோம்? பிகாஸ் வி டோன்ட் ஹவ் ஸ்டேட் ரிலிஜன். எல்லா மதத்தை சார்ந்தவங்களும் எல்லா இனத்தை சார்ந்தவங்களும் ஒன்னா இந்தியாவில் வாடுறாங்க. ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கல்ச்சர் இருக்கும். ஸோ அந்த கல்ச்சரை சேர்ந்த எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? பாதுகாக்கணும். ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கல்ச்சருக்கும் தனி வேல்யூ இருக்கு. அதை மதிக்க கத்துக்கணும். So to value and preserve the rich heritage of our composite culture. So next point, to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have a compassion for living creatures. So நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபாரஸ்ட், லேக்ஸ், ரிவர்ஸ், வைல்ட் லைஃப், அதாவது காடுகள், ஏரிகள், ஆறுகள் மற்றும் வனவிலங்குகள் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இது எல்லாத்தையும் பாதுகாத்து இயற்கை சுற்றுச்சூழலையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? பாதுகாக்கணும். அதே மாதிரி இவங்கெல்லாம் வாழறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன், ஒரு என்விரான்மெண்ட்டையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? கிரியேட் பண்ணணும். தென் டு ஹெல்ப் சயின்டிஃபிக் டெம்பர், ஹியூமனிசம் and the spirit of inquiry and reform. So இந்த அறிவியல் கோட்பாடு, மனித நேயம், ரிசர்ச், ஆராய்ச்சி, இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஆராய்ச்சி மனப்பான்மை மற்றும் சீர்திருத்தம், ரிஃபார்ம், இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும்? நம்ம வளர்க்கணும்.
to safeguard public property and to adjure violence. So பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டியை இப்போ ஏதாவது கலவரம் அப்படின்னா பஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, கொளுத்துவாங்க, உடைப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அது பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ டு சேஃப்கார்ட் பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் டு அட்ஜூர் வயலன்ஸ், அதாவது வன்முறையை கைவிட்டு என்ன பண்ணணும், பொது சொத்துக்களை நம்ம பாதுகாக்கணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், to strive towards excellence in all spheres of individuals and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. ஸோ இந்த ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட மற்றும் கூட்டு செயல்பாடுகள் அப்படின்ற எல்லாத்துலேயுமே என்ன பண்ணணும், சிறந்தவையா செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். எதுக்காக அப்படின்னா, இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட நேஷனோட டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்டாகவும் இருக்கும். அண்ட் இட்ஸ் ஹையர் லெவல் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட்டும் நம்மளோட அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஸோ தனிப்பட்ட மற்றும் கூட்டு செயல்பாடுகள் என அனைத்து செயல்பாடுகளிலும் சிறந்தவற்றை நோக்கி செயல்படணும். To strive towards the excellence in all spheres of individuals and collective activity. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட நாடு முன்னேறதுக்கான நிறைய சாதிக்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கு. Then the last one, to provide opportunity for education to his child or ward between the age of 6 and 14 years. The 86th Constitutional Amendment Act 2002 has also introduced the 11th fundamental duty under 51A(k), under which all citizens of India or parents shall provide opportunities for education to their children between 6 and 14 years. So the 10th important duty என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, so from 6 to 14 years ஏஜ்ல இருக்கிற எல்லா குழந்தைகளுக்கும் எஜுகேஷன், அந்த எஜுகேஷன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்ம கொடுக்கணும். ஸோ இந்த எஜுகேஷனல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்மளோட டியூட்டி. ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க, 11th ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. வாட் இஸ் தட்? ஸோ 6 to 14 years உள்ள எல்லா குழந்தைகளுக்கும் பெற்றோரும் என்ன பண்ணணும், அவங்கள எங்கேயும் வேலைக்கு அனுப்பக்கூடாது. எங்கே அனுப்பணும்? ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும். கல்வி கட்டுறதுக்கான கடமை இருக்கு. ஸோ குழந்தைகளுக்கும் அந்த கடமை இருக்கு, பெற்றோருக்கும் அந்த கடமை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் ஹாஸ் பீன் இன்க்ளூடட் as 11th fundamental duty under 86th Constitutional Amendment Act 2002. So these are the 11, we can say 11 fundamental duties. So very important ma, you have to know all our fundamental duties and fundamental rights. Next நம்ம பார்க்க போறது center state relations. The Union Parliament has the power to legislate for the whole or any part of the territory of India, which includes not only the states but also the union territories or any other area for the time being included in the territory of India. அதாவது யூனியன் பார்லிமெண்ட்டுக்கு என்னெல்லாம் அதிகாரம் இருக்கு அப்படின்ட்டு. So Union Parliament has got the power to legislate. Legislateனா என்ன? அதாவது law frame பண்றதுக்கான அதிகாரம் யூனியன் பார்லிமெண்ட்டுக்கு இருக்கு. அதாவது நாடு முழுக்கவும் சரி, இல்ல ஏதாவது ஒரு பார்ட் ஆஃப் இந்தியாவும் சரி, இல்ல ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்டுக்காக law frame பண்ண முடியும், இல்ல யூனியன் டெரிட்டரிஸ்க்காக frame பண்ண முடியும். So the parliament has got the right to frame law for the entire nation or for a particular territory or for a particular state or for a particular union territory. சரியா? The 7th schedule of the Constitution embodies 3 lists, namely the union list, state list and concurrent list, consisting of 97, 66 and 47 items respectively. அதாவது நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன்ல 7th ஷெட்யூல், டோட்டலா 8 ஷெட்யூல்னு பார்த்தோம் இல்லையா? இதுல 7th ஷெட்யூல் ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூஷன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, there are 3 list, 3 பட்டியல் இருக்கு அப்படின்றாங்க. என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் யூனியன் லிஸ்ட். யூனியன் லிஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, அதாவது மத்திய பட்டியல் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸ்டேட் லிஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து மாநில பட்டியல். கான்கரண்ட் லிஸ்ட் அப்படின்னா பொது பட்டியல் அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த
ஸ்டேட் லிஸ்ட், யூனியன் லிஸ்ட், கன்கரண்ட் லிஸ்ட் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா, எந்தெந்த சப்ஜெக்டுக்கு யூனியன் கவர்மெண்ட் லா ஃப்ரேம் பண்ண முடியும், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் லா ஃப்ரேம் பண்ண முடியும், என்ன அதாவது ரெண்டுத்துக்கும், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் பொதுவான கான்செப்ட், அதாவது சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணிருக்கிறது தான் இந்த யூனியன் லிஸ்ட், ஸ்டேட் லிஸ்ட், கான்கரண்ட் லிஸ்ட். இப்ப யூனியன் லிஸ்ட்ல 97 ஐட்டம்ஸ் இருக்கு, ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல 66 இருக்கு. கான்கரண்ட் லிஸ்ட்னா பொதுப்பட்டியல், அதாவது ஸ்டேட்டுக்கும் சென்டருக்கும் பொதுவான ஐட்டம்ஸ்லாம் அதுல இருக்கும். அதுல 47 இருக்கு. பட் இந்த எல்லாமே நம்ம வந்து மாத்தி மாத்தி அமைச்சிருக்கோம். அட் பிரசன்ட் we have யூனியன் லிஸ்ட்ல 100 இருக்கு, இது ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல 61 இருக்கு, concurrent list 51 items இருக்கு, because we made some amendment in the constitution. So according to 42nd amendment which was made in the year 1976, இது எல்லாமே என்ன பண்ணிட்டோம், நிறைய மாற்றங்களை கொண்டு வந்துட்டோம். சில ஐட்டம்ஸ்லாம் என்ன பண்ணிருக்கோம் நம்ம இந்த லிஸ்ட்ல இருந்து, அதாவது ஸ்டேட் யூனியன் லிஸ்ட்ல இருந்தும் ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல இருந்தும் கான்கரண்ட் லிஸ்டுக்கு நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிருக்கோம். சோ இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுனால என்னாச்சு, இப்போ மாறி இருக்கு. 100, 61, 52 இருக்கு. சோ என்னெல்லாம் நம்ம மாத்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல இருந்து, அதாவது 5 subjects have transferred to concurrent list from state list. ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல இருந்து பொதுப்பட்டியலுக்கு ஒரு 5 ஐட்டம்ஸ் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிருக்கோம். எதெல்லாம்? எஜுகேஷன், ஃபாரஸ்ட், வெயிட் அண்ட் மெஷர்ஸ், ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் வைல்ட் லைஃப் அண்ட் அனிமல்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ், administration of justice, constitutional and organization of all the courts except the Supreme and the High Court, because Supreme and High Court எப்பயுமே வந்து யூனியன் லிஸ்ட்ல தான் இருக்கும். சோ இது எல்லாமே வந்து மத்தது எல்லாத்தையுமே வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, கான்கரண்ட் லிஸ்டுக்கு மாத்திட்டாங்க, அதாவது பொதுப்பட்டியலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாங்க. ஏதாவது டவுட் இருக்கா? அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது இந்த ஸ்டேட் சென்டரோட லெஜிஸ்லேட்டிவ் ரிலேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு. இப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா, இப்ப பார்லிமெண்ட் enjoys the exclusive power to legislate on subjects enumerated in the union list. அதாவது legislate அப்படின்னாலே என்னது, சட்டத்தை இயற்றத்துக்கான அதிகாரம். சோ இந்த பார்லிமெண்ட்டுக்கு வந்து யூனியன் லிஸ்ட்ல என்ன ஐட்டம்லாம் கொடுத்திருக்காங்களோ அந்த இதுல வந்து சட்டத்தை இயற்றத்துக்கான அதிகாரம் பார்லிமெண்ட்டுக்கு இருக்கு. And the state legislature has exclusive right to legislate on the state list. So state government இருக்கு இல்லையா, இப்ப நம்ம ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் அசம்பிளி இருக்கு இல்லையா, இப்ப தமிழ்நாடு லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கு, அந்த ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல மென்ஷன் பண்ணிருக்கிற எல்லா ஐட்டத்து மேலையும் சட்டத்தை இயற்றத்துக்கான அதிகாரம் இருக்கு. And both parliament and state legislature have power to legislate on subjects contained in the concurrent list. இப்ப பொதுப்பட்டியல்ல இருக்கு பத்தியா, அந்த concurrent list அப்படின்னு சொல்றேன் இல்லையா, கிட்டத்தட்ட ஒரு எவ்வளவு இருந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. இந்த கான்கரண்ட் லிஸ்ட்ல இருக்கிற எல்லாத்தையும், அதாவது கான்கரண்ட் லிஸ்ட்ல கிட்டத்தட்ட நமக்கு வந்து ஒரு 52 ஐட்டம்ஸ் இருக்கு, டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. இந்த 52 டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லயும் நம்ம லா கிரியேட் பண்ற அதிகாரம் ரெண்டுத்துக்குமே இருக்கு, அதாவது பார்லிமெண்ட்டுக்கும் இருக்கு, ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சருக்கும் இருக்கு. So both can make laws on those 52 departments. புரியுதா? So 100, 61, 52 ஆயிடுச்சு. So 100 என்னது, யூனியன் லிஸ்ட், அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் லிஸ்ட் 61 and concurrent list 52. ஏன்னா இது வந்து நம்ம அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணி இதை என்ன பண்ணிருக்கோம், டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி மாத்திருக்கோம் இல்லையா. So but in case of a conflict between the law of the state and the union on a subject in the concurrent list, the law of parliament prevails. சரி, இப்போ கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஒரு சட்டம் இயற்றுறாங்க, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதே துறையில சட்டத்தை இயற்றுறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோ. இப்போ யாரோட சட்டம் செல்லுபடியாகும் அப்படின்னா பார்லிமெண்டோட தான், because the parliament has got more power in implementing the law on the concurrent list. இப்ப வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம், அதாவது பெண்களுக்கு வந்து ஒரு 35% ரிசர்வேஷன் ஆஃப் சீட்ஸ் அப்படின்ட்டு நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஒரு லா பாஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இப்போ இது வந்து கான்கரண்ட் லிஸ்ட்ல இருக்கிற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட், அந்த ஒரு துறைன்னு வச்சுக்கலாம், அந்த ஐட்டம்னு வச்சுக்கலாம். அதுல வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஒரு லா பாஸ் பண்ணுது, ரிசர்வேஷன் ஆஃப் சீட் ஃபார் விமென் இன் ஆல் த கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸஸ் 35% அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அதே
டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு லாவை ஒரு லெஜிஸ்லேஷன் ஒன்னு பாஸ் பண்றாங்க யூனியன் கவர்மெண்ட், அதாவது பார்லிமெண்ட் 35% இல்ல 40% அப்படின்னு பாஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா, சோ இப்ப எந்த சட்டம் வந்து நடைமுறைக்கு வரும் அப்படின்னா, the law passed by the parliament for the entire country. So நம்ம ஸ்டேட்லயும் அது என்ன ஆயிடும், 35% 40% ஆயிடும். சோ கான்கரண்ட் லிஸ்ட்ல மட்டும் பார்லிமெண்ட் தான் என்ன பவர் ஜாஸ்தி, அந்த லெஜிஸ்லேஷனை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ற பவர் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஏதாவது டவுட் இருக்காமா? அடுத்ததா ஸ்டேட் சென்டர் ரிலேஷன்ஸ்ல நம்ம பார்க்க போறது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிலேஷன்ஸ். இப்ப இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிலேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, நிர்வாகம் தொடர்ந்த சார்ந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கும் நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும். The administrative power of a state extends only to its own territory and with respect to which it has legislative competence, whereas the union has exclusive executive power over. சோ இப்போ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பவரை பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன மாதிரியான அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பவர்னா, இட் எக்ஸ்டென்ஸ் ஒன்லி டு இட்ஸ் ஓன் டெரிட்டரி. இப்ப தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாடு லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிக்கு எது முடிய பவர் அப்படின்னா தமிழ்நாடுக்குள்ளதான் பவர் இருக்கும். இப்போ இது வந்து ஒரு தமிழ்நாட்டோட சட்டத்தை கொண்டு போயிட்டு நீ ஆந்திரால நீ இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? பிகாஸ் the administrative power of the state, it extends only to its own territory. இப்ப தமிழ்நாடோட நிர்வாகம் வந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ளதான் செல்லுபடியாகும். ஆனா அப்படி கிடையாது நம்ம யூனியன் பார்லிமெண்டோட அதிகாரம், it extends throughout the country. So the matters with respect to which parliament has exclusive power to make laws. அதாவது இப்போ பார்லிமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்லிமெண்ட் சம்பந்தமா ஏதாவது ஒரு லா frame பண்ணனும் அப்படின்னா, it vested only with the union government and it vested only with the parliament, not with the state legislature. So இப்போ ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்லிமெண்ட்டுக்காக எந்த ஒரு சட்டத்தையும் இயற்ற முடியாது. பார்லிமெண்ட் சம்பந்தமா எல்லா சட்டங்களையும் இயற்ற அதிகாரம் யூனியன் கவர்மெண்ட்க்கு, தட் இஸ் பார்லிமெண்ட்டுக்கு மட்டும் தான் இருக்கு. அண்ட் செகண்ட் ஒன், the exercise of its power conferred by any treaty or agreement. So for example, இப்போ இந்த காவேரி பிரச்சனை கூட இருக்கு, அதுக்கப்புறம் முல்லை பெரியார் அணை பிரச்சனை இருக்கு, நமக்கும் கேரளாக்கும் முல்லை பெரியார் அணை பிரச்சனை இருக்கு, அதுக்கப்புறம் நமக்கும் கர்நாடகாக்கும் இந்த காவேரி இஷ்யூஸ் எல்லாம் இருக்கு. சோ அதுல என்ன பண்றாங்க, ஏதாவது ஒரு அக்ரிமெண்ட்டுக்கு வருவோம் இல்லையா, கர்நாடகாவும் தமிழ்நாடும் ஒரு அக்ரிமெண்ட்ல சைன் பண்ணுவோம். இந்த அக்ரிமெண்ட் எல்லாத்தையும் எக்ஸசைஸ் பண்ற ஒரு அதிகாரம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு இருக்கு. ஆனா அது வந்து மத்த எல்லாத்தையும் இம்ப்ளிமெண்ட், இது வந்து இப்படிதான் பண்ணணும், இப்படி நீங்க இததான் செய்யணும், இவ்வளவு டிஎம்சி தண்ணி திறந்து விடணும் அப்படின்ட்டு காவேரி ட்ரிபியூனல் சொல்லுது. இவ்வளவு ஒரு மாசத்துக்கு இவ்வளவு டிஎம்சி தண்ணி திறந்து விடணும்னு சொல்றாங்க. சோ அதே மாதிரி திறந்து விடுறாங்களா இல்லையா அப்படின்றத பாக்குற ஒரு அதிகாரம் யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னா நம்மளோட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்க்கு. சோ அந்த ட்ரீட்டி அக்ரிமெண்ட் என்ன சைன் பண்ணிருக்காங்களோ அதுபடி அவங்க நடக்கிறாங்களா இல்லையா அப்படின்ற பாக்குற ஒரு ரைட்ஸ் வந்து யூனியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு இருக்கு. அடுத்த ஸ்டேட் சென்டர் ரிலேஷன்ஸ்ல நம்ம பார்க்க போறது பினான்சியல் ரிலேஷன்ஸ். ஆர்டிகல் 268 to 293 in part 12 deals with the financial relations between center and the states. அதாவது நம்ம ஆர்டிகல் 268ல இருந்து 293 part 12 of our constitution என்ன சொல்லுதுன்னா, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் என்ன மாதிரியான ஒரு நிதி உறவுகள், அதாவது financial relationship இருக்கு அப்படின்ட்டு. The center and states are empowered by the constitution to impose various kinds of taxes. So central governmentக்கும் அதிகாரம் இருக்கு, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் அதிகாரம் இருக்கு நிறைய வரிகளை விதிக்கிறதுக்கு. So taxesனா என்ன, வரி. So both center and the states have got the power to impose various kinds of taxes. And certain taxes are imposed and collected by the center and divided between center and the state based on the recommendation of the Finance Commission appointed by the President under Article 280 of the Constitution. சில டாக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணும், எல்லா ஸ்டேட்ஸ்க்கும் காமனா இப்போ ஜிஎஸ்டின்னு ஒண்ணு கொடுக்குறாங்க இல்லையா,
அது ஃபுல்லா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான். சோ அது என்ன பண்ணும், மொத்தமா கலெக்ட் பண்ணிட்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்க்கு அதுக்கப்புறம் டிவைட் பண்ணி கொடுக்கும். அந்த பெர்சன்டேஜ் எப்படி வரும் அப்படின்னா, சோ அந்த பெர்சன்டேஜ் இவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் இந்த ஸ்டேட்டுக்கு போகணும் அப்படிலாம் எதை வச்சு டிசைட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணும். சோ தமிழ்நாடுக்கு இவ்வளவு கொடுக்கலாம், ஆந்திராக்கு இவ்வளவு கொடுக்கலாம், கேரளாக்கு இவ்வளவு கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. சோ மொத்த கலெக்ஷன்ல டிவைட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. பிகாஸ் டாக்ஸ் தான் வந்து ஒன்லி இன்கம் டு த கவர்மெண்ட். அதாவது மேஜர் இன்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா டாக்ஸ் தான். நம்ம கட்டுற வரி பணம் தான் மேஜரான இன்கம் கவர்மெண்ட்டுக்கே. So certain taxes are imposed and collected by the center. சென்டர் மட்டும் என்ன பண்ணும், இம்போஸ் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் அது என்ன பண்ணும், இட் அன்டிவைடட் பிட்வீன் த சென்டர் அண்ட் த ஸ்டேட். சோ உனக்கு கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் அப்படின்னு டிவைட் பண்ணி எடுத்துக்கும். ஓகே, அது எதை பேஸ் பண்ணி அப்படின்னா, யூஸ்வலாவே வந்து ஃபினான்ஸ் கமிஷன் தான் இதெல்லாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. இது வந்து இவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் கொடுக்கலாம் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்ஸ்க்கும் அப்படின்ட்டு. So that finance commission was appointed by the president under article 280 of the constitution. So finance commission அப்படின்ட்டு ஒன்னு இருக்கு, அதோட சேர்மனை அப்பாயிண்ட் பண்ற அதிகாரம் பிரசிடென்ட்க்கு இருக்கு. அந்த finance commission தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணும். So ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்க்கு இவ்வளவு ஷேர், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்க்கு இவ்வளவு ஷேர் கலெக்ட் பண்ண டாக்ஸ்ல அப்படின்ட்டு. So do you know அந்த பார்ட் பாரு. In 1969, the Tamil Nadu government appointed 3-member committee under the chairmanship of Dr. P.V. Rajamannar to examine the entire question of state-center relations. So 1969ல வந்து ஒரு 3-member committee ஒன்னு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க. அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் என்ன மாதிரியான ரிலேஷன்ஸ் இருக்கணும், என்ன மாதிரியான ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தா ஸ்மூத்தா ரெண்டு கவர்மெண்ட்டுமே ஆக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு சஜஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு. So this is for your information. அவ்வளவுதான். நெக்ஸ்ட் நாம பார்க்க போறது அபிஷியல் லாங்குவேஜ். இந்த அபிஷியல் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, நம்மளோட அலுவலக மொழிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம். So part 17 of the constitution deals with the official language in articles 343 to 351. So 343 ல இருந்து 351 வரைக்கும் அபிஷியல் லாங்குவேஜ் பத்தின விதிமுறைகளை தான் இந்த நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன்ல சொல்லியிருக்காங்க. Initially, the constitution recognized 14 regional languages which were included in the 8th schedule. So அந்த 8th scheduleல நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன்ல முதல்ல நம்ம எவ்வளவு லாங்குவேஜ் மட்டும்தான் ரெகக்னைஸ் பண்ணியிருந்தோம், 14 regional languages மட்டும்தான் அங்கீகரிச்சிருந்தோம். But at present 22 languages are recognized. இப்போ 2021ல ஓகே, நம்ம எவ்வளவு லாங்குவேஜஸ் வந்து அங்கீகரிச்சிருக்கோம் நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன்ல, 22 languages have been recognized. இது வந்து உனக்கு ஒன் வேர்ட்ல கேட்பாங்கம்மா, how many languages, official languages are there in our constitution அப்படின்னு கேட்பாங்க. So 22. So initially 14 இருந்தது, now it has become 22. So 2004, the government of India decided to create a new category of languages called the classical languages. So far, classical languages, இதுல கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இந்த classical languages வந்து உனக்கு வந்து செம்மொழிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So நம்ம 2004ல the government of India constitutionல ஒரு புதுசா ஒரு கேட்டகரி ஒன்னு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதாவது செம்மொழிகள், மிக பழமையான மொழின்னு கூட சொல்லலாம், செம்மையான மொழி. அது வந்து நம்ம தமிழ தான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்க, செம்மொழி அப்படின்றத அங்கீகரிச்சிருக்காங்க. So 6 languages are granted the classical language status. So செம்மொழிகளா 6 லாங்குவேஜ் இது வரைக்கும் என்ன பண்ணிருக்காங்க, அங்கீகரிச்சிருக்காங்க. So ரெகக்னைஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதுல ஃபர்ஸ்ட் ரெகக்னைஸ் பண்ணது தமிழ் லாங்குவேஜ் in 2004, சான்ஸ்கிரிட் 2005, தெலுங்கு 2008, கன்னடா 2008, மலையாளம் 2015, ஒடியா 2014. So இது வந்து உனக்கு ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டின்ல கேட்பாங்க. நேம் த கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு கேட்பாங்க. சோ நீ இயர் எழுதலனா கூட பரவாயில்ல, பட் யூ ஹேவ் டு ரைட் த நேம் ஆஃப் த லாங்குவேஜ். இது எழுதணும், அபிஷியல் அந்த லாங்குவேஜ் பேர் மட்டும் எழுதினா போதும். தமிழ், சான்ஸ்கிரிட், தெலுங்கு, கன்னடா, மலையாளம் அண்ட் ஒடியா. ஏதாவது டவுட் இருக்காமா இதுல? நெக்ஸ்ட் நாம பார்க்க போறது எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன்ஸ். இப்போ நேஷனல் எமர்ஜென்சி அப்படின்றது அவசர கால
நிலை, அவசர நிலை அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். இந்த எமர்ஜென்சியை டிக்ளேர் பண்ற அதிகாரம் நம்ம பிரசிடென்ட்க்கு மட்டும்தான் இருக்கு. Of course on the advice of the prime minister, right? So the president under article 352 can declare emergency if he is satisfied that India's security is threatened due to war, external aggression or armed rebellion, or if there is an imminent danger or threat. So பிரசிடென்ட்க்கு வந்து ஆர்டிகல் 352ல இந்த அதிகாரம் கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது எப்பெல்லாம் நம்மளோட நாட்டோட பாதுகாப்புக்கு ஒரு பங்கம் வருதோ, எய்தர் பை வார், ஏதாவது சண்டை, இப்ப இந்தியா பாகிஸ்தானுக்கு சண்டை பயங்கரமா நடக்குது, இல்ல எக்ஸ்டர்னல் அக்ரஷன், திடீர்னு சைனாக்காரன் வந்து இப்ப வந்து பயோவார் கொரோனாவை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி விட்ட மாதிரி, அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் அக்ரஷன், சோ நாலா பக்கத்துல இருந்து நம்மள அட்டாக் பண்ணும்போது, ஆர்ம்டு ரிபல்லியன், சோ இல்ல நம்மளோட நாட்டுக்குள்ள பூந்து நம்ம மக்களை நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக தூண்டி விட்டு சோ அந்த மாதிரி ஒரு கிளர்ச்சியை ஏற்படுத்தினாலோ, இது வந்து நம்மளோட நாட்டோட பாதுகாப்புக்கு ஒரு பங்கம் விளைவிச்சாலோ, so the president at that time the president can declare emergency. So by using the article 352. So இந்த மாதிரி டைம்ல நம்மளோட ஃபண்டமெண்டல் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? So ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் எல்லாம் அப்ப யாருக்குமே இருக்காது. சோ மொத்த அதிகாரமும் யார்கிட்ட இருக்கும்? எமர்ஜென்சி பீரியட்ல பிரசிடென்ட் கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கும். ரைட்? சோ the president alone have got all the power. அப்ப பார்லிமெண்ட் இருக்காது, நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர்லாம் நடக்காது. புரியுதா? எமர்ஜென்சி பீரியட்ல பிரசிடென்ட்க்கு மட்டும்தான் எல்லா பவருமே இருக்கும். ரைட்? அவர் சொல்றதுதான் சட்டமா இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி ஒரு பவரை நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன்ல பிரசிடென்ட்க்கு கொடுத்திருக்காங்க. எப்போ அப்படின்னா, நம்மளோட நாடோட பாதுகாப்புக்கு ஏதாவது பங்கம் விளைவிக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடந்தா, பிரசிடென்ட் will take over the entire stage. And next one, when a national emergency is declared on the ground of war or external aggression, it is known as external emergency. இப்ப வெளிநாட்டுல இருந்து அட்டாக் பண்ணாங்க அப்படின்னா, வெளிநாடு ஏதாவது ஒரு அட்டாக் நம்ம வெளியில இருந்து வந்தது அப்படின்னா, அதனால எமர்ஜென்சி டிக்ளேர் பண்ணாங்க அப்படின்னா, that is called external emergency. On the other hand, when it is declared on the ground of armed rebellion, it is known as internal emergency. இப்ப நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயே ஒரு புரட்சியோ ஒரு கிளர்ச்சியோ நடந்தது அப்படின்னா, நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக நடந்தது அப்படின்னா, that is called internal emergency. அப்போ பிரசிடென்ட் எமர்ஜென்சியை டிக்ளேர் பண்ணார் அப்படின்னா, that is called internal emergency. So இந்த மாதிரியான internal emergency, this type of emergency has been declared 3 times so far. So இது வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரியான அவசர நிலையை 3 வாட்டி நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம். 1962ல ஒரு வாட்டி, 1971ல ஒரு வாட்டி, 1975ல ஒரு வாட்டி. ஓகேவா? சோ இத பத்தி டீடைலா இன்னொரு நாள் கிளாஸ்ல அந்த நடந்த இன்சிடென்ட்லாம் பத்தி we will discuss, because now we don't have time, right? எதனால, எந்த காரணத்தினால 62, 71 and 75ல நடந்தது அப்படிங்கறத அந்த ஸ்டோரி நான் சொல்றேன் ஒரு நாள். இப்போ நமக்கு டைம் இல்ல, நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும், அதை நான் சொல்றேன் கண்டிப்பா. The continuance of such an emergency beyond 1 year is possible only if emergency under Article 352 are in operation, or the Election Commission certifies that there are difficulties in holding assembly elections. சரி, இப்ப வந்து யூசுவலாவே எமர்ஜென்சி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு 6 months, மேக்ஸிமம் பீரியட் ஆஃப் 6 months தான் இருக்கும். பட் இட் இஸ் பாசிபிள் ஈவன் பியாண்ட் 1 year, 1 yearக்கு மேல கூட இத வந்து என்ன பண்ண முடியும்? எமர்ஜென்சிய டிக்ளேர் பண்ண முடியும் பிரசிடென்டால by using his power under Article 352. சம்டைம்ஸ் இப்ப வந்து அந்த 1 yearக்கு மேல போயிடுச்சு, அப்போ வந்து ஸ்டேட்ல வந்து எலெக்ஷன் வந்தாகணும், லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளில எலெக்ஷன் நடத்தணும் அப்படின்னு சொன்னா, எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து இல்ல இந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ல எலெக்ஷனை கண்டக்ட் பண்ண முடியாதுன்னு அவர் சொல்லிட்டாரு அப்படின்னா, அப்படியே கண்டினியூ ஆகும் எமர்ஜென்சி அந்த ஸ்டேட்ல. சோ எலெக்ஷன் நடக்கக்கூடிய 5 years இல்லையா லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியோட டேர்ம், அந்த 5 years முடிஞ்சு கூட அவங்களால எலெக்ஷனை கண்டக்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னா, சோ த எமர்ஜென்சி வில் கண்டினியூ. ஏன் அப்படின்னா, எலெக்ஷன் கமிஷன் சர்டிஃபைஸ் இந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ல அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்ல நம்ம வந்து எலெக்ஷனை கண்டக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா சிச்சுவேஷன் இன்னும் வேர்ஸ்ட் ஆயிடும் அப்படின்னு அவங்க எலெக்ஷன் கமிஷன் நினைச்சாங்க அப்படின்னா, எமர்ஜென்சிய திருப்பியும் அப்படியே என்ன பண்ண முடியும்? கண்டினியூ பண்ண முடியும்.
So maximum duration of the emergency can be 3 years. So பார்த்தோம் அப்படின்னா எவ்வளோ காலத்துக்கு நீ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம், அதாவது மினிமம் 6 months, மேக்ஸிமம் 3 years. The state is governed by the governor on behalf of the president. நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? ஸோ நாட்டில் டிக்ளேர் பண்ணாங்கன்னா பிரசிடென்ட் பார்ப்பாங்க. ஒரு ஸ்டேட்லயும் எமர்ஜென்சி டிக்ளேர் பண்ற அதிகாரம் பிரசிடென்ட்க்கு இருக்கு. சோ பிரசிடென்ட் cannot come and sit in a particular state இல்லையா? அதனால on behalf of the president, governor will take care of the state. For the first time, the president rule was imposed in Punjab in 1951. So நம்ம குடியரசு ஆனதே 1950ல தான். சோ பஞ்சாப்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிரசிடென்ட் ரூலே கொண்டு வந்தாங்க 1951ல. நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி. Financial emergency can be declared by the president. இதுவும் பிரசிடென்ட்னால மட்டும்தான் டிக்ளேர் பண்ண முடியும் by using Article 360. Article 360 authorizes the president to declare financial emergency if he is satisfied that the financial stability or credit of India or of any of its parts is in danger. அதாவது பிரசிடென்ட்டால மட்டும்தான் இந்த ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சியை டிக்ளேர் பண்ண முடியும். எப்ப டிக்ளேர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, if the country is in financial crisis, அதாவது நம்ம நாட்டோட கடன் சுமை அதிகமானாலோ இல்ல நமக்கு நிதி பற்றாக்குறை ஏற்பட்டாலோ அந்த மாதிரி சமயத்துல பிரசிடென்ட் கேன் டிக்ளேர் எமர்ஜென்சி, அதாவது ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சியை டிக்ளேர் பண்ண முடியும். சரி, அந்த ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி, இந்த டைப் ஆஃப் எமர்ஜென்சில என்ன பண்ணுவாங்க பிரசிடென்ட் அப்படின்னா, in this type of emergency, salaries and allowances of any class of person serving state or union, including judges of Supreme Court, High Court, can be reduced by an order of the president. So என்ன பண்ணலாம், ஒரு சின்ன ஒரு ஆர்டர் பிரசிடென்ட் போட்டா போதும். அதாவது salary, allowances, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயியா இருந்தாலும் சரி, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயியா இருந்தாலும் சரி, சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜு, ஹை கோர்ட் ஜட்ஜஸ் எல்லாருக்குமே என்ன பண்ண முடியும், சேலரிய குறைக்க முடியும், இல்ல சில அலவன்சஸ கட் பண்ண முடியும். இது மாதிரி பண்றதுக்கான அதிகாரம் யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னா பிரசிடென்ட்க்கு இருக்கு. சோ இப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா இது இப்போ கொரோனா டைம்ல கூட அதை டிக்ளேர் பண்ணிருக்காங்க. அதாவது எப்படி டிக்ளேர் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, டியர்னஸ் அலவன்ஸ் அப்படின்ட்டு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் கொடுப்பாங்க, டிஏ அப்படின்றத கொடுப்பாங்க, வருஷத்துக்கு 2 வாட்டி கொடுப்பாங்க. தட் இஸ் த இன்கிரிமெண்ட் ஃபார் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி. இப்ப பிரசிடென்ட் என்ன பண்ணாரு, இப்ப கோவிட்னால பினான்சியல் கிரைசிஸ், ஏன்னா எக்கானமி ரொம்ப டவுன் ஆயிடுச்சு இல்லையா, சோ ஹி இஷ்யூட் அன் ஆர்டர். என்ன பண்ணிட்டாங்க, சோ அந்த டிஏ அப்படிங்கிறது இன்னும் ஒரு 2 வருஷத்துக்கு கிடையாது ஃபார் எனி ஸ்டேட் ஆர் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி. சோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல வேலை செய்யறவங்க யாருக்குமே 2020லயும் இல்ல 2021லயும் இப்போ ஜூலை வரைக்கும் கிடையாது அப்படின்றத டிக்ளேர் பண்ணியாச்சு, கவர்மெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணிருக்காங்க. சோ இது எதுக்காக அப்படின்னா, இந்த அதிகாரம் யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னா, சோ பிரசிடென்ட் பண்ணலாம், இல்ல பிரைம் மினிஸ்டர் பண்ணலாம் ஆன் தி அட்வைஸ் ஆஃப் தி பிரசிடென்ட். சோ ஆனா இது வரைக்கும் நம்மளோட அதாவது அந்த அளவுக்கு நம்ம பினான்சியல் கிரைசிஸ் இந்த பினான்சியல் எமர்ஜென்சி இது வரைக்கும் நம்ம நாட்டுல நம்ம இது வரைக்கும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணவே இல்லை. So this type of emergency has not been declared in India so far. So மொத்தமா நம்மளோட அலவன்ஸோ மொத்தமா நம்மளோட சம்பளமே யாருக்கும் கிடையாது, சம்பளம் இல்லாம வேலை செய்யணும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆர்டர் பிரசிடென்ட் இது வரைக்கும் போட்டதே கிடையாது. சோ இந்த மாதிரியான ஒரு எமர்ஜென்சி நம்ம இந்தியா இது வரைக்கும் ஃபேஸ் பண்ணதே இல்ல. சோ இதுதான் ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது அமெண்ட்மெண்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூஷன். அமெண்ட்மெண்ட் அப்படின்னாலே என்ன, சேஞ்ச், இம்ப்ரூவ்மெண்ட், மாடிஃபிகேஷன், மாத்துறது கொஞ்சம், சரியா? சோ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், கான்ஸ்டிடியூஷன் வாஸ் ஃப்ரேம்ட் இன் தி இயர் 1950. So many changes have taken place because of westernization, technological improvement and ரொம்ப மாற்றம் அந்த சொசைட்டில நிறைய நடந்திருக்கு இல்லையா? சோ அதனால சேஞ்ச், இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அண்ட் மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் அவர் கான்ஸ்டிடியூஷன் அந்தந்த நேரத்துல நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், மாத்திக்கிட்டே இருக்கோம். So the term amendment denotes change, improvement and modification. Article 368 of the Constitution in Part 20 deals with the power of Parliament to amend the Constitution and its procedure. So நம்மளோட Article 368ல Part 20ல ஒரு நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷனை மாத்தணும் அப்படின்னா என்ன ப்ரொசீஜர், அதுக்கு அதை எப்படி மாத்த முடியும், யாரால மாத்த முடியும் அப்படின்றத கிளியரா மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க. சரி, ப்ரொசீஜர் ஆஃப் அமெண்ட்மெண்ட். சரி, கான்ஸ்டிடியூஷன்ல எப்படி ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரலாம், அதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர்?
An amendment of this constitution may be initiated only by the introduction of a bill for the purpose either in either of the house of the parliament. ஏதாவது எந்த ஹவுஸ்ல வேணா, அதாவது லோக்சபாலையும் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணலாம், ராஜ்யசபாலையும் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணலாம். And when the bill is passed in each house by the majority of the total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting, it shall be presented to the president, who shall give his assent to the bill, and thereupon the constitution shall stand amended in accordance with the terms of the bill. இப்போ ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷன்ல அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வரதுக்கான ப்ரொசீஜர் என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கோ. இந்த அதாவது அமெண்ட்மெண்ட் சேஞ்ச் கொண்டு வரது ஒரு பில் மூலமா தான் கொண்டு வர முடியும். பில்னா என்ன? மசோதா. அதாவது ப்ரீவியஸ் ஸ்டேஜ் ஆஃப் லா இஸ் கால்ட் பில். சட்டமாகறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒரு நிலை தான் பில் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த பில் வந்து பிரசிடென்ட் சைன் பண்ணாதான் இட் ஹஸ் பிகம் அ லா. சோ சட்டம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டேஜ் தான் பில் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ இப்போ இந்த கான்ஸ்டிடியூஷன்ல ஏதாவது மாற்றம் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அத ஒரு பில்லா தான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணணும் ஹவுஸ்ல. சோ ராஜ்யசபால இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணலாம், லோக்சபால இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணலாம். 2/3 of the majority people should present and vote. So 2/3 of the members அந்த ஹவுஸ்ல ஒவ்வொரு ஹவுஸ்லயும் இருக்கணும். 2/3 of the members should vote in favor of the bill or against the bill. இந்த மாற்றம் கொண்டு வரணுமா வேணாமா அப்படிங்கறத மெஜாரிட்டி ஓட்டு போடணும். அத 2/3 ஓகே மாற்றம் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னா அது மாற்றம் கொண்டு வந்துருவாங்க. இல்ல வேணாம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அது கொண்டு வர முடியாது. So 2/3 of the members of the house should vote either in favor of the bill or against the bill. சரி, இந்த பில் வந்து ரெண்டு ஹவுஸ்லயும் பாஸ் ஆகணும். ஃபர்ஸ்ட் லோக்சபால அது ஆரம்பிச்சதாங்க அப்படின்னா அந்த லோக்சபால இதே மாதிரி ப்ரொசீஜர் 5 ஸ்டேஜஸ் நடக்கணும். அந்த 5 ஸ்டேஜஸ் முடிஞ்சு 2/3 of the members அத வந்து ஓட் போட்டு அதுல வந்து பிரிசைடிங் ஆபீசர் யார்? அந்த லோக்சபால ஸ்பீக்கர் தானே. ஸ்பீக்கர் அந்த பில்ல சைன் பண்ணி அது ராஜ்யசபாக்கு போகும். ராஜ்யசபாலையும் அதே மாதிரி ப்ரொசீஜர் அண்டர்கோ ஆகும். அதுல சேர்மன் தான் பிரிசைடிங் ஆபீசர். அந்த பிரிசைடிங் ஆபீசர் அவர் சைன் பண்ண உடனே இது பிரசிடென்ட் கிட்ட போகும். பிரசிடென்ட் என்ன பண்ணுவாரு? ஓகே இதுல மாற்றம் கொண்டு வரணுமா அப்படின்னு பார்த்துட்டு அவரோட சஜஷனையும் சொல்லுவாரு. சஜஷன் சொல்லி அதை ஏத்துட்டாலும் ஓகே, இல்லைனாலும் அப்படியே அவர் என்ன பண்ணலாம்? அந்த பில்ல சைன் பண்ணிட்டார் அப்படின்னா அந்த மாற்றமை கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடுவாங்க. So the constitution amendments can be brought about only by the parliament. பார்லிமெண்ட்ல இருக்கிற அந்த ரெண்டு ஹவுசஸ்னால மட்டும்தான் என்ன கொண்டு வர முடியும்? கான்ஸ்டிடியூஷன்ல மாற்றங்கள் கொண்டு வர முடியும். So நம்ம ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிஸ் இருக்கு இல்லையா, state legislature cannot initiate for any amendments to the constitution. நம்ம தமிழ்நாடு லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியோ இல்ல கர்நாடகாவோ ஆந்திராவோ இந்த சட்டத்துல இப்படி மாற்றம் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் என்ன பண்ண முடியாது? மாற்றம் கொண்டு வர முடியாது. பார்லிமெண்ட் மெம்பர்ஸ் alone can make a change in the constitution. So next amendment of the constitution வந்து எப்படி எல்லாம் கொண்டு வரலாம், எவ்வளவு டைப்ஸ் இருக்கு அதுல அப்படின்னா, the types of amendment according to article 368 it provides 3 ways of amendment. So article 368 என்ன சொல்லுது அப்படின்னா 3 வகையா என்ன பண்ணலாம்? மாற்றங்களை கொண்டு வரலாம் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல. நம்மளோட இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் இருக்கு இல்லையா, அதுல 3 வகையா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? மாற்றங்களை கொண்டு வர முடியும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், amendment by simple majority of the parliament. So okay யாரெல்லாம் ஒத்துக்கிறீங்க? மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் அப்படியே கை தூக்கி ஓகே சிம்பிள் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் மூலமா என்ன பண்ணலாம்? கை தூக்கி ஓட்டு போட்டு ஓகே மெஜாரிட்டி ஒத்துக்கிட்டாங்க மாத்திடலாம் அப்படின்னு தோணும். ரெண்டாவது, அமெண்ட்மெண்ட் பை ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் அப்படின்னா கரெக்டா ரெண்டு ஹவுஸ்லயும் ஓட்டு போட்டு அதுல வந்து சில அமெண்ட்மெண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா 50-50 அப்படி இருக்கும். அப்ப வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஓட்டு, அதாவது ஒரு நம்ம எப்படி எலெக்ஷன்ல ஓட்டு போடுவோம் அதே மாதிரி ஒரு பாக்ஸ்ல வச்சுட்டு நடுவுல அதுல ஓட்டு போட சொல்லுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி வேணும். சோ இவ்ளோ பெர்சென்ட்க்கு மேல ஓட்டு இருந்தாதான் இந்த அமெண்ட்மெண்ட்டை நம்ம கொண்டு வர முடியும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். சோ 90% வேணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி. Third one, amendment by special majority of the parliament and the ratification of half of the state legislature. So ஒரு சட்டத்தை மாற்றம் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா
அது வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் அந்த சட்டத்தினால பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னு வரும்பொழுது, சோ நம்ம எவ்வளோ ஸ்டேட்ஸ் இருக்கோ அந்த ஸ்டேட்ஸ்ல பாதி ஸ்டேட்ஸ் ஆவது அட்லீஸ்ட் இந்த மாற்றம் கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுல ஒத்துக்கணும். அப்படி கொண்டு வந்தா மட்டும்தான் ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் மெம்பர்ஸ் பிளஸ் more than half of the state should accept, majority of the state should accept. அப்படி கொண்டு வர சில அமெண்ட்மெண்ட்டை வந்து அப்படிதான் கொண்டு வர முடியும். சோ இந்த மாதிரி 3 டைப் இருக்கு. அது it depends upon the class in which they wanted to bring a change. சோ எந்த கிளாஸ்ல என்ன மாதிரியான மாற்றங்களை கொண்டு வர போறாங்க அப்படின்றத பொறுத்து அது வந்து சிம்பிள் மெஜாரிட்டியா இல்ல ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டியா இல்ல ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணுமா அப்படிங்கறத சொல்லுவாங்க. Right? And do you know, பாரு, 42nd amendment of the constitution is known as the mini constitution. ஏன்னா 42nd amendmentல தான் நிறைய மாற்றங்களை கொண்டு வந்தாங்க. புரியுதா? சோ அதனாலேயே அது வந்து ஒரு மினி கான்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So the National Commission to review the working of the constitution was set up by a resolution of the government of India in 2000 headed by M.N. Venkatachalaya. அதாவது இந்த மாதிரி கான்ஸ்டிடியூஷனை அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணும்போதோ இது வந்து கரெக்டா ஒர்க் ஆகுதா, இது வந்து மக்களுக்கு போய் சேருதா, இல்ல ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரிவ்யூ பண்றதுக்கு இல்ல வேற ஏதாவது மாற்றங்களை நம்ம கொண்டு வரணுமா அப்படின்றதுக்காக நேஷனல் கமிஷன் வாஸ் அப்பாயிண்டட். அதோட எதுக்காக அந்த நேஷனல் கமிஷன் அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா to review the working of the constitution. So இந்த constitution எல்லாம் கரெக்டா ஒர்க் ஆகுதா, அதை எல்லாரும் கரெக்டா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்களா இல்லையா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக 2000ல வந்து M.N. Venkatachalaya தலைமையில ஒரு கமிஷன் அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க. In April 2007, the 3-member commission headed by the former Chief Justice of India, M.M. Punjay, was set up by the then government to take a fresh look at the relative roles and responsibilities of various levels of government and their interrelations. So 2007ல திரும்பவும் அதாவது ரிட்டையர் ஆன ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் M.M. புஞ்சை அவரோட தலைமையில திருப்பியும் ஒரு 3-member கமிஷன் ஒன்னு அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா திருப்பியும் ஃப்ரெஷ் லுக், அதாவது ஸ்டேட் சென்டர் ரிலேஷன்ஷிப் இன்னும் அதுல மாற்றம் கொண்டு வரணுமா, இல்ல கவர்மெண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ற சில ப்ரோக்ராம்ஸ்ல வந்து ஏதாவது மாற்றம் கொண்டு வரணுமா அப்படின்ற பத்தி டிஸ்கஸ் அதை ரிவ்யூ பண்றதுக்காக இன்னொரு கமிட்டியும் அரேஞ்ச் பண்ணாங்க.